أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن كاف إلى كاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح خصوصا المرحومة حاجة سعدية بنت حاجي سادمان خصوصا إلى أرواح المرحومة إبراهيم حاجي مستقيم وإلى روح خصوصا حاجة ساملة بنت حاجي موليان خصوصا إلى روح سيدي زبيدة بنت مهدل وإلى روح حاضرين والحاضرات ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الدين آمين. الحمد لله قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لي بفتوح العارفين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. اللهم يسر ولا تعسر فإن تيسر كل عسر عليك يسر. اللهم تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang dimuliakan dan kasih Imam Masjid Jami' Kampung Parik Kasih Senggarang Batu Pahat Cukur, yang dihormati yang dikasih pengurusi dan ahli jawatan kuasanya, yang dihormati yang dikasih para imam, para bilal, bapak haji, bapak ibu-ibu hajah, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang dan malam yang berbahagia ini. Allah undang kita, jadi kita jangan tak dilayan oleh Allah. Sedangkan Allah Maha melayani kita, Maha kasih dan sayangnya Allah garap, Allah peluk kita. Jadi bagaimana caranya orang yang datang ke bait Allah ini supaya Allah berikan kasih sayangnya? Kena ada adab. Adab dan akhlak itulah dalam bab tasawuf. Tidak ada ilmu, akhlak dan juga adab itu tak semestinya orang itu berilmu. Syekh Abdul Qadir Jalani dalam nukilannya, orang yang berilmu belum tahu ada adabnya. Dan orang yang beradab itu pasti ada ilmunya. Karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lahir, membesar dan membesar, ilmu pertama yang diterapkan oleh Allah adalah tasawuf, yaitu ilmu adab dan akhlak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu digelar sebagai Al-Amin, orang yang beradab, yang dipercayai. Rasulullah kerjanya adalah bisnismen. Walaupun menguruskan tauqinya, ketika itu tauqinya adalah Sayyidatina Khadijah. Itu adalah tauqinya asalnya lah, di mana Rasulullah SAW telah berdagang produk-produk yang dikeluarkan oleh Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah ini adalah, kalau sekarang ini bilioner lah. Tahu bilioner, bukan jutawan. Lagi jutawan lagi. Bilioner. Dan ketika Rasulullah menjadi CEO, dan ada CEO dia. CEO dia adalah
baginda Rasulullah. Apabila produk itu diperdagangkan, maka oleh kerana Rasulullah itu adalah kekasih Allah, ketika itu tidaklah Rasulullah, Nabi pun belum. Umur ketika mana cecah 25 barulah Nabi. Sebelum itu adalah manusia biasa, tetapi manusia pilih. Allah yang pilih rakhib-rakhib ataupun orang ahlul kitab melihat baginda Rasulullah itu pelik. Peliknya kenapa? Kemana sahaja Rasulullah berdagang, kemana sahaja Rasulullah pergi, maka diiringi oleh, dipayungi oleh awan. Dan ketika mana Abu Muthalib, datuk baginda Rasulullah, kelahiran Rasulullah itu seorang senang cerita pendeta lah. Orang ahlul kitab sudah tahu akan kenabian baginda Rasulullah melalui tanda. Tanda kenabian itu ada. Maka diberitahu kepada Abu Muthalib, maka peliharalah, jagalah baik-baik ini. Baby ini adalah baby pilihan. Dan Abu Muthalib mengerti, tahu. Sebab Abu Muthalib adalah orang yang bertauhid, tidak menyembah berhala, tapi anak-anaknya ramai menyembah berhala. Itu yang tak dapat dielaklah. Jadi bila meningkat dewasa, Rasulullah berdagang. Ya, kalau dalam keluarganya kali itu adalah kambing ataupun ternak. Dan Rasulullah lah yang mengembalanya. Mengembala ni maksudnya yang menjaga, yang menjual, yang apa semua segalanya. Dan ketika mana hebatnya perniagaan Rasulullah, maka bilioner inilah tertarik dengan baginda Rasulullah. Umur 20 tahun, maka diisi jawatan CEO Khadijah Enterprise agaknya lah, wallahu a'lam. Sayyidatina Khadijah ni ada, entah sendirian berhad ke, tak sendiri ke, tak tahu kita, tapi bilioner. Maka Rasulullah dengan kejujuran itulah perdagangan Sayyidatina Khadijah meningkat naik. Sehinggalah Rasulullah usia 25 tahun, ketika itu Sayyidatina Khadijah dalam keadaan janda, maka tertariklah. Kerana itu Allah yang perintah. Sayyidatina Khadijah ketika itu dah bermimpi-mimpi akan cahaya yang hadir pada dirinya. Maka cahaya itulah rupanya adalah ketika itu Rasulullah dibering ramai jelitawan Arab, ya? Sehingga ada jelitawan yang nakkan Rasulullah tak nak pula. Biring lah kata orang tu. Rasulullah tak biring, tapi orang perempuan yang nak biringnya. Apabila Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, orang yang biring tadi tu, wah pegel dia. Wah aku doro kok orang dipilih. Nyapa kok jodoh sampai pilih lah. Terus tu pula ni lah kan dululah kan orang perempuan gitu kan. Karena Rasulullah umur 25 barulah bergelar Nabi. Allah terus bagi. Kenapa? Sudah ada umat. Sudah ada umatnya. Siapa umat pertamanya ketika itu? Sayyidatina Khadijah, pengikutnya lah. Dan apabila menjadi Rasul, baru seluruh manusia itu menjadi umat. Nah, itu bedanya. Karenanya ketika Nabi Allah menyampaikan, ya, umur sebelum 45 Rasulullah dah Nabi. Nabi ini adalah firman Allah yang datang kepada Rasulullah sebagai ilham. Rasulullah ketika umur balik, ya, sudah sholat. Sholat baginda Rasulullah diajar direct oleh Allah. Nah, ini nak cerita sholat pula. Rasulullah umur balik saja sholat. Sholat baginda Rasulullah 3 kali sehari. Seperti mana Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa sholatnya gigi. Tapi Rasulullah sholatnya hanya malam macam 3 kali ulang Rasulullah pun. Macam mana sholatnya? Ya macam kita sholat. Rasulullah lah yang diajar direct oleh Allah
cara solat. Itu sebab solat Rasulullah sangat sempurna. Karena Allah lah gurunya, bukan Jibril. Ketika itu ilmu hikmah, ya, disebut dalam Al-Quran. Ilmu hikmah ini dikurniakan kepada Rasulullah dalam surah Jumat. Ya, dalam surah Jumat. Umul kitab wal hikmah. Ya. Dalam surah Jumat itu boleh rujuk Al-Quran ayat yang 3 ke apa ya? Ya. Itu sebab nak baca surah ni sahabat kita tak boleh mulak-malik tak boleh kan? Tahu mulak-malik sahabat. Nanti kita belajar itu sebab dalam ilmu saya dengan kaum ibu saya tak risau sangat. Saya kaum bapa ni yang saya risau sikit. Okey, Allah sebut dalam ayat yang ketiga itu. Dan surah Jumat ayat yang kedua dan ketiga. Huwallazi ba'atsa fil ummiyi. Ni. Siapa tu? Ya, siapakah ummi? Maka itulah orang-orang Arab di kalangan baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah. Minhum yatlu alaihi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul hikmah. Inilah yang dikurniakan oleh Allah. Rasul tadi itu Rasulullah, tapi dah disebut Rasul. Tapi ketika itu belum lagi diangkat. Rasulullah diberi ilmu hikmah. Maka solat baginda Rasulullah macam kita ni lah. Karena solat Rasulullah itu pelengkap. Okey, buktinya apa? Okey. Apabila Rasulullah solat dari umur balik, ya, solat ni malam saja, diriwayatkan begitu. Maka ketika mana Rasulullah umur 25 tahun, maka berkahwinlah dengan Sayyidatina Khadijah. Maka teruskan solat. Sayyidatina Khadijah ikut. Solatnya itu diikut oleh Rasulullah. Kenapa? Sayyidatina Khadijah solat. Tetapi kefarduan solat Sayyidatina Khadijah dah tak ada. Paham ini? Nanti tanya, Sayyidatina Khadijah tak pernah solat ke? Solat. Mengikuti Rasulullah solatnya malam hari. Sebab Rasulullah itu suami kan. Jadi Rasulullah beritahu solat untuk tanda syukur. Tanda syukur. Maka tahun demi tahun, maka itulah peristiwa berlaku ketika mana wahyu baru diturunkan. Karena Rasulullah sudah menyampaikan pada Sayyidatina Khadijah, maka umur 40 tahun wahyu diturunkan. Maka perintah Allah untuk Rasulullah menyebar ajaran ini, ajaran yang Rasulullah buat, ibadah yang Rasulullah buat itu disebar. Apa? Ya amanah. Mula Rasulullah mengajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid lah untuk mengesakan Allah. Maka umur 45 sehingga Rasulullah, Sayyidatina Khadijah ni sahabat, ketika mana mendapat wahyu, Sayyidatina Khadijah tahu akan Rasulullah ini berjumpa dengan Jibril. Sebab Sayyidatina Khadijah ni keturunannya adalah keturunan yang tidak pernah menyembah berhala. Di ketika itu zaman jahiliyah semua ramai orang menyembah berhala. Okey. Itu Allah dah susun. Karena keturunan nasab-nasab Sayyidatina Khadijah bertaut dengan keturunan baginda Rasulullah. Maka ketika mana Sayyidatina Khadijah wafat atau meninggal dunia, sahabat ini ceritanya tragis sebenarnya. Kau baca sejarah itu bahawa Sayyidatina Khadijah adalah isteri yang paling mulia sekali. Segala hartanya dikata Sayyidatina Khadijah, ini bukan hartaku, tetapi harta Allah, diserahkan kepada baginda Rasulullah. Sehingga satu ketika Sayyidatina Khadijah dalam keadaan gering atau sakit. Ketika mana hendak meninggal dunia, sahabat, orang yang nak meninggal dunia ni sakit tak terperi.
Tapi kita tak pernah belajar ilmu mati, itu masalahnya. Kita belajar babnya bab tasawuf, bab fiqh. Ada tak kita belajar ilmu mati sama? Ayo kita belajar ilmu mati. Supaya mati kita nanti adalah mati yang terindah. Subjeknya apa namanya? Ilmu mati. Sehingga Allah berpesan, Allah peringatkan kita supaya kehidupan ini jangan disia-siakan. Pelajari ilmu mati. Apa yang Allah sebut? Yuthabbitullahu alladhina amanu biqauli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Kamu berpegang teguhlah dengan kalimah yang teguh ini supaya kamu bahagia dunia akhirat. Apa kalimahnya itu, sahabat? Lain tak ada, kita dah faham, tapi bagaimana kita nak meletakkan kalimah itu di lataif diri kita? Berapa ramai yang faham dirinya mempunyai lataif, latifah, makom, sebab jasad kita ini diresapi oleh iblis. Iblis sentiasa ada di dalam diri kita. Jadi bagaimana nak menghindarkan iblis? Maka memahami ilmu mati, kerana iblis takut mati. Itu sebab iblis mati nanti kiamatnya. Nak kiamat barulah Israel cabut nyawa dia. Sebab akan diperlambatkanlah sakaratul maut iblis. Okey, sahabat. Maka ketika mana Rasulullah SAW kehilangan isteri dan juga bapa saudara yang menjaganya, yaitu Abu Talib. Abu Talib ini Rasulullah terlalu sedihnya sebab tidak memeluk Islam ketika mati. Tetapi yang menjaga Rasulullah tak pernah marah Rasulullah, tak pernah menentang Rasulullah, malah disokongnya Rasulullah. Tapi kok tak masuk Islam? Kenapa tak masuk Islam? Hanya dicerita nih sahabat, supaya kita jangan buat. Apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sehingga pamannya itu tak boleh masuk Islam? Sahabat pun tanya, kenapa? Dia kan yang menjaga kamu ya Rasulullah. Ketika mana bunda baginda Rasulullah meninggal dunia, maka pamannya Abu Talib, Rasulullah umurnya berapa tahun tu sahabat? Bundanya meninggal 6 tahun. 6 tahun. Bapa baginda Rasulullah meninggal ketika Rasulullah dalam kandungan. Nah, itu tak cuma bapak ya. Jadi anak yatim. 6 tahun yatim piatu. Maka bapa saudaranya, yaitu Abu Talib, ketika itu senang ceritanya Perdana Menteri lah. Bukan PMX itu je, bukan. PM Jazirah lah sana. Pembesar Jazirah. Sifat egonya ada, tapi dengan Rasulullah sayang sangat. Ya, jadi sehingga akhirnya Rasulullah seperti macam hampir putus asa, sampaikan Rasulullah sampai pamannya. Allah tegur pula, wahai Muhammad, engkau yang menyampaikan, yang memberi hidayah, aku, kata Allah. Rasulullah baru akur. Ketika sudah meninggal dunia, pamannya Abu Talib ni sahabat. Rasulullah bagi tahu para sahabatnya, pamannya tak masuk Islam. Maka aku mohon pada Allah dan Allah perkenankan dimasukkan ke api neraka abadi, tetapi memakai sendal, memakai terompah untuk mengurangkan siksaan api neraka. Tetapi otaknya menggelegak. Allahu Rabbi na'udzubillah. Oke sahabat. Maka apa ditanya, kenapa Pak Manu tak boleh masuk Islam ya Rasulullah? Karenanya Pak Manku mengunci hidayah Allah.
Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah lalu mengangkat tangannya. Ketika mana aku datang memberitahu Pak Manku, Pak Manku lantas menutup hidayah. Gini. Maka mendengar dengan khusyuk. Hidayah tak ada. Rupanya kalau orang dalam majelis ilmu tangannya gini, sesin pun tak dapat apa-apa. Ini Rasulullah gitu kok. Jadi kalau dengar khutbah ke, dengar kuliah ke, jangan macam gini. Rasulullah tegak. Ojo koyok ngono. Ya ngono teko masjid tapi ojo koyok ngono. Lah bilang. Ngono tapi ojo koyok ngono. Jadi begini adalah perbuatan Yahudi. Tak saya tengok sahabat, berapa ramai orang yang menyembah Tuhan mereka dalam keadaannya digitukan. Sedangkan kita buka. Bisa tak? Itu pun kada cara kita ikut Yahudi. Macam nak main silat pula. Maka kalau memahami dalam ilmu solat bercara adab, tak gitu dia. Kenapa? Karena nak isti'lam ini mesti sama serupa ketika mana takbiratul ihram. Takbir pun tak paham juga. Ini. Maka kalau kita pelajari ilmu salat, hari ini saya tak cerita banyak lah sahabat. Ini 2026 baru nih, tahun baru. Jadi mungkin azam baru. Kenapa kok ikut masih al-masih nih, masihi. Maka kita cuba menggarap diri kita ni belajar ilmu mati. Kenapa? Kita ni sepodo tuwek kabeh. Eneng cek nom gini, Pak, wis tuwek. Ya aku yo wis rewel, Pak. 60 umur iki. Jadi belajar ilmu mati sang tenang. Karena orang yang belajar ilmu mati, Allah ampuni dosanya. Kenapa? Orang yang mati jangan bawa dosa. Bagaimana dosa nak diampunkan? Allah ajar, Allah tunjuk, dicengel-cengel ni nang moto. Tapi kita ragu layan. Kenapa? Sebab kita kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Kenapa kurang ajar? Tanya diri sendiri. Ini bait Allah atau rumah Allah. Kenapa kita masuk tadi tak bagi salam dengan Allah? Kan pelik kan? Ini kan ada tuannya yang empunya. Siapa? Allah. Kenapa tak bagi salam? Kita main melarung aja, masuk aja. Kalau saya masuk rumah Pak Imam, saya tak bagi salam terduduk. Pak Imam punya pegel, layan pun tak. Itu sebab dan tak layan, jadi saya pun cepat baliklah. Ramai tak orang yang masuk lepas sholatnya cepat nak keluar. Itu orang tak dapat layanan Allah. Keluar, masuk tapi dia keluar. Kenapa? Sebab dia biadab. Lagi sholatnya, lagi biadab. Itu masalah gitu. Kenapa? Tadi yang dinamakan akhlak dan adab ilmu apa? Ilmu tasawuf. Kenapa tidak dipelajari ilmu tasawuf? Sebab sekarang ini sahabat, ada tempat masjid atau surau yang saya ngaco. Ada juga bab sholat yang disebutnya indahnya sholat bersyariat. Ada ustaz yang ngaco. Mungkin konflik daripada jamaah yang tidak memahami konsep tingkatan ibadah. Maka tidak faham di dalam bab ilmu tasawuf digunanya dengan yang lain. Kalau dari segi adab itu namanya khianat. Itu sebab jangan sampai guru merasa hati dengan anak murid. Maka neraka perginya. Sebab guru itu adalah speakernya Allah. Kata-kata guru itulah kata-kata Allah. Contoh saya bercakap, bunyinya kat sana tuh. Kat speakernya.
Yang cakap siapa? Saya. Adakah itu saya? Bukan. Itu adalah suara keluar. Begitulah Allah melalui wakalahnya, melalui orang-orang yang Allah kurniakan. Bukan kata saya, tak. Cumanya suara ini suara Allah, bukan suara saya. Kalau saya boleh cakap bukan. Jadi kita janganlah biadab dengan Allah. Ketika masuk bait Allah itu bagilah salam. Bagaimana nak bagi salam, sahabat? Cara memberi salam pada Allah. Ini ada yang tikai nanti. Ditanyanya, ada tak Ustaz zaman solat bertasawuf? Maka dijawab Ustaz tuh gini. Zaman Rasulullah ada tak solat bertasawuf? Perkataan tasawuf pun tak wujud. Ya, perkataan tasawuf pun tak wujud. Ini tasawuf tak? Maka kalau tidak ada zaman Rasulullah, itu adalah bid'ah. Dan bid'ah itu adalah sesat. Jadi orang yang sholat bertasawuf itu sesat. Nah itu jadi jamaah bingung. Jadi itu sebab saya sebut tadi mula Rasulullah diajar oleh Allah ilmu apa? Mula-mula ilmu adab, ilmu tasawuf. Cuma tadi disebut setelah 380 tahun kewafatan baginda Rasulullah baru muncul. Ini tasawuf, ini toreko, ini macam-macam lah. Ini adalah fiqh, ini ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Yang ada zaman Rasulullah rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Itu Jibril directly. Lepas itu manusia-manusianya yang zaman Rasulullah, sehingga Rasulullah 300 tahun selepas kewafatanku adalah ilmu yang tepat. Bermaksud sehingga zaman tabi'in. Zaman sahabat 100 tahun. Zaman tabi'in 100 tahun. Tabi'in 100 tahun. Jumlahnya 300 tahun. Ini tidak ada kompromi, tidak ada pertelagahan. Selepas 300 tahun macam-macam. Ginilah pula. Maka timbullah para ulama yang menegakkan. Contoh, lepas 300 tahun 383 Abu Hasan Al-Azhari, ya, Abu Hasan Al-Azhari ya, telah menjelaskan ilmu mengenai tasawuf, disambung oleh Abu Mansur Al-Mautuduri untuk kita memahami ilmu tasawuf. Itu sebab di negeri Johor ini aliran yang kita pegang dua ulama besar nih, supaya jangan lari dari landasan cara bertasawufnya. Tapi foundationnya kita tetap, sebab Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki zamannya tabi'in. Itu yang betul dalam ilmu fuqaha, dalam ilmu hukum hakam. Nah, itu kena paham. Kalau dalam ilmu thariqah pula lain. Ilmu thariqah kita mengikuti Junaidi Al-Baghdadi dan Abu Qasim Al-Khusairi. Nah, itu di Negeri Johor sudah ditetapkan nih imamnya. Ikuti nih. Kalau ilmu thariqah nih, ya, Junaidi Al-Baghdadi dan juga Syekh Allahu Rabbi. Dua orang ulama itu dalam ilmu fiqh, hukum hakam, yang ilmu syariat tuh zamannya tabi'in tuh. Siapa? Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Selepas 300 tahun muncullah, sebabnya itu ilmu dalam ilmu dasar yang jangan lari, ilmu syarah, ilmu foundation, tak boleh lari nih kan ya. Maka timbullah akhir-akhir baru ada ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi lagi. Maka berujuknya kepada Abu Qasim Al-Khusairi atau Junaidi Al-Baghdadi dalam ilmu silsilah atau thariqah. Dalam ilmu tasawuf bergandeng dua orang ulama nih. Namanya Abu Hasan Al-Azhariyah dan juga Abu Mansur
Mautuduriyah ini wajib tahu Pak. Kalau tak nanti kita bingung-bingung. Ini tiap Jumat diingatkan kok, ya kan? Sebut tak Pak Imam, ulama nih, kenali beliau nih. Cuma gitu. Dulu mula tahun 2016, September 2016, ini benda itu baru wujud. Mulai Imam baca nih, aliran Al-Mautuduriyah dan Al-Asariyah. Apa tuh dia? Cik Arif Purung 2016 Pak. Dikeluarkan majelis fatwa karena ramai ajaran-ajaran yang menyesatkan, maka ikut ajaran dia nih. Tapi berapa ramai yang mengkaji ulama ini bawa apa? Nah, gitu loh. Dalam ilmu apa nih? Jadi ada 4 step nih. Mazhab yang kita ikuti 4 dulu. Nah, gitu. Tapi semua mesti jangan lari dari yang 4 ini, jangan. Walaupun ilmu tasawuf, ilmu thariqah, ilmu zikir, bandukan yang 4 ini juga. Sebab ini syariatnya. Apa syariat? Hukum makan. Jangan lari. Nah, gitu. Oke. Apabila Rasulullah SAW solatnya seperti mana yang didirikan sebelum diangkat, menerima akan solat yang difardukan itu. Sayyidatina Khadijah tak pernah sholat setelah difardukan itu 5 waktu tak. Karenanya kewafatan Sayyidatina Khadijah tahun yang sama 622 Masehi, tahun yang sangat gelap bagi Rasulullah. Rasulullah stres, tension dan macam-macam sebabnya istrinya meninggal, sebab makin tekanan. Dahulu orang hormat dengan Sayyidatina Khadijah sebab bilioner, dan juga Pak Mannya PM ketika itu mana tak uang tak berani. Apabila dua-dua ni tak ada, maka Rasulullah ditaicinya terus. Ketika mana Rasulullah kebengangan itu dan keadaan syukur, Allah bagi oleh-olehnya. Jumpa aku jelah, kata Allah, yang diingini oleh baginda Rasulullah dari mula mengenali roh. Maka itulah yang Allah sebut Maha Suci Allah yang menjalankan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdi. Ini maknanya apa sahabat? Renung betul-betul ayat ini. Kita tadzakurkan ayat ini. Selalu orang mentadabur aja. Ini kita tadzakur. Subhanalladzi asra bi'abdi. Bermaksud Allah tujukan kepada hamba. Siapa hamba? Kitalah. Bukan hanya Rasulullah. Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya. Jadi kita nih juga sebagai hamba yang menjalankan adalah Allah. Wis adan burung. Oh, sebenarnya. Oh, coratan loh, Bilal paling kejam. Jadi kita juga tergolong orang yang Allah jalankan. Itu sebab Aksen jalan. Azan. Sahabat yang dirahmati Allah, sikit lagi. Hari ini 2 ya saya bagi. Pertamanya adalah perintah Allah. Dan keduanya peradaban nak masuk ke rumah Allah. Nanti saya sambung sikit lagi kaidah cara dia. Saya nak sebutkan baginda Rasulullah lah solat yang paling lengkap. Oke. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an surah Isra ayat 1 itu. Ya, Maha Suci Allah yang menjalankan hamba. Maksudnya kita juga. Tapi apabila Allah kata lailam. Lailam itu adalah menjurus kepada baginda Rasulullah. Lailam namanya. Maksudnya malam. Tapi Allah menggunakan perkataannya lailam. Itu bermaksudnya satu individu yang Allah special jalankan. Yang tadi itu Allah perintah, Allah jalankan hambanya. Siapa? Semua umat, semua hamba Allah yang jalankan itu Allah. Tiada siapa yang boleh menjalankan atau menggerakkan kecuali Allah. Kalau kita gerak sendiri boleh? Tak boleh. Sebabnya apa? Kudrat. Itu sebab kena fahami diri kita ni
sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Ini dalam ilmu tauhid. Pahami sifat ma'ani itu. Pertamanya apa sifat ma'ani? Pertamanya qudrat. Semuanya Allah punya tuh. Oke, qudrah, iradah, ilmu, hayang, sama, basar, kalam. Itu Allah punya tuh. Allah pinjam kayak gitu aja. Apabila Allah sebut lailam minal masjidil haram, malam dari masjidil haram. Kalau kita minal bait, dari rumah. Nah bagaimana? Ilal masjid. Tuh yang Allah perintah tuh. Siapa tuh? Orang yang diperintahkan, yang diseru tadi. Siapakah orangnya itu? Rasulullah adalah lelaki. Maka lelakilah yang diperintahkan untuk bergerak dari rumah ke masjid. Bukan orang perempuan. Sebab Rasulullah adalah objek lelaki. Senangnya makhluk yang apa ini? Lelaki. Maka kalau lelaki yang tidak nak gerak itu menentang Allah. Nih ayatnya. Allah tidak nak jalankan, dia tak nak, dia nak tengok bola. Ada bola hari ini tak ada. Kalau ada bola cakap tutupnya. Mana tahu nak tengok, nak jaga hati kan. Astagfirullah. Maka jangan tentang Allah tuh. Jadi maka bergeraklah kita ke masjid. Sebab ayat yang empat kitaah nih. Apa empat kitaah? Subhanalladzi asra bi abdi. Ini Allah perintah pada kita. Jangan tentang Allah. Abli lama itu spesial bagi Rasulullah. Ketika mana ilal masjidil minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ketika itulah di Masjidil Aqsa. Ini cerita pendek, saya tak nak cerita. Kalau nak mendengar cerita Isra Mi'raj, nanti saya akan bagi line untuk GM bersama guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Guru itu berada di Selamat dan beliau akan bersiar langsung bersama saya dalam Google Map. Hari Sabtu 17 bulan, malamnya Isra Mi'raj kan, pukul 2:30 petang hari Sabtu. Nanti saya hantar linknya. Ya, insya Allah saya hantar linknya, boleh ikuti cerita yang diceritakan oleh orang-orang ahli thariqah nih. Apa posisi pandangan tasawuf itu, apa cerita Isra Mi'raj ini? Apa perintah sebenarnya? Oke. Maka Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah mendirikan 2 rakaat salat yang seperti Rasulullah selalu buat. Kenapa? Rasulullah salat waktunya apa tadi diceritakan? Malam. Waktu itulah Rasulullah nak salat. Tetapi ketika mana Rasulullah salat, maka Allah perintahkan seluruh nabi dan rasul menjadi makmum untuk melengkapkan ibadah salat para nabi dan rasul selengkap-lengkapnya. Kalau dulu Nabi macam tu, Nabi Ibrahim duduk, salatnya duduk, tak bangun, tak duduk. Nabi Yunus sujud, Nabi Adam sujud. Jadi bagaimana? Dilengkapkan, maka berjamaah dengan orang yang salatnya selengkap-lengkap salat. Itulah Rasulullah. Maka ada berapa ramai? Seramai 124.000 nabi dan rasul berjamaah berimamkan baginda Rasulullah. Lengkaplah semua para nabi salatnya. Tetapi para nabi itu tidaklah hidup ketika mana di dunia ini salat itu. Tapi nak melengkapkan, kerananya ada 4 orang nabi yang masih lagi hidup sampai sekarang. Yang seorang nabi itu dah mati tapi hidup semua, dia tak mati lagi dah. Nabi siapa tuh? Nabi Idris alaihi salam dah mati dah. Apa yang diceritakan oleh Nabi Idris ketika mati? Sebab Nabi Idris yang boleh cerita mati. Yang lain tak boleh cerita. Kenapa? Dah tak jumpa.
Nabi Idris hidup lagi, ya macam kita ini. Nabi Idris, pasal dia minta mati, lepas tu minta hidup semula. Nak masuk neraka, nak masuk mahsyar, nak masuk surga. Akhirnya masuk surga tak nak keluar. Dipanggil Jibril, Idris, petuon. Berlari keluar, selipernya ditinggal aja. Sekali keluar, seliperku tinggalan kosek yo. Masuk lagi, terus tak nak keluar. Pengambilnya Allah sendiri yang perintahkan. Belum masanya wahai Idris, engkau duduklah di langit yang kedua tuh. Bagaimana Nabi Idris ceritakan? Itu sebab kita kena sekarang ini belajar ilmu mati. Karena sudah terbongkar mati sakitnya, Rasulullah sendiri dah jelaskan. Nabi Idris kata, di siap kulit kita ini hidup-hidup satu kesakitan, tetapi rupanya 70 kali ganda sakitnya, sehingga disebut sakaratul maut. Kita tak nak ambil peranan kah? Rasulullah bagi tahu dah sakaratul maut. Sakaratul maut yang maknanya sakarat tidak boleh diungkap kecuali melorok. Itu aja. Tak ada suara dah. Saking sakitnya. Tapi orang yang belajar mati, kenapa? Umpamanya kita main belum roh tuh surut dia metu otomatis ya. Kenapa? Karena dah belajar ilmu mati. Sakaratul maut. Jadi bunyinya tidak ada kesakitan ketika mati. Tapi tak belajar ilmu mati, tidak didalami dalam lataif. Umpamanya, nah kalau dulu saya ngaji, membawa apa nih? Belarak atau tak belarak? Belarak apa? Daun kelapa. Daun kelapa dikumpul bongkok nih, belarak banyak-banyak. Kalau nak ditariknya senang macam mana? Bongkoknya jalan dulu kan. Tapi kalau ditebalikkan macam mana? Nyangkut, gitulah. Nyangkut tuh. Ruh kita nak keluar nyangkut, menyakitkan sehingga dinamakan sakat. Nauzubillah min dzalik. Jadi ayo kita belajar ilmu mati. Macam mana belajar ilmu mati yang nanti? Sebab nak masuk surga 3 cara. Ya kan, sudah saya bincangkan lepas. Pertamanya apa sahabat? Pertamanya lah rahmat Allah. Yang kedua, syafaat baginda Rasulullah. Masuk surga nih. Ketiga, dihisab. Kalau dihisab, kita tak lepas. Pasti tak lepas. Sehingga Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i dalam nukilan katanya apa? Aku tak layak masuk surgamu ya Rabb. Itu ulama tersyukur. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Aku tak layak masuk surga ya Rabb. Kenapa? Ibadahku macam mana? Itu sebab Allah bagi 3 nih. 1 rahmat Allah, 2 syafaat baginda Rasulullah, 3 adalah dihisab. Mampukah kita dihisab? Sedangkan Rasulullah bagi tahu, mula-mula nak dihisab adalah solat. Solat itu menyembah Allah. Tapi kenapa boleh pergi mancing, tengok bola, bawa tengok sawit? Kenapa boleh jadi gitu? Sebabnya kita tak belajar ilmu mati. Karena ilmu mati itu adalah ingat Allah. Itulah dalam salat. Wa aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk berzikir. Apa zikirnya? Allah lah. Takkan nak zikir mancing. Karena zikir itu ingat siapa? Allah. Bagaimana meletakkan kalimah Allah dalam lataif? Lah itu perlu ada guru.
supayanya plus Allah, 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 Allah. Kalau tidak ada inabah, tidak ada wasilah daripada guru, mana mungkin kita tak tahu apapun. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, belajar ilmu mati macam mana? Rasulullah sabdakan asyariatul aqwali, syariat itu hukum makam yang ku bicarakan. At-tariqatul af'ali, tariqah itu ibadah. Maka orang yang melakukan ibadah, apa yang Allah sebut? Amal ladzina amanu wa amilu sholih falahum jannatul ma'wah. Nak dapat rahmat Allah, tengok amal tadi itu. Barang siapa yang beramal soleh, Allah masukkan surga. Tadi cerita hisab pun tadi, amal soleh Allah terima, masuk surga. Jangan menyusahkan diri kita sampai nak dikira-kira ibadah kita. Rasulullah bagi amaran. Benda yang nak dikira adalah solat. Solat ibadah paling susah sekali. Tapi apabila nak kita ada pengajian solat, ada kursus solat, macam cek ngentol-ngentol. Yang kau lah, padahal solat kita ni belum sesempurna mana. Allahu Rabbi. Ya, saya dikabarkan kaum ibu dah kursus banyak kali sehingga dah sampai rukun qauli. Baca pun merat-merat, saya pun rukun qauli pun ngeri. Minggu lepas istri saya tegur, roh tuh kenapa rohnya gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya belum lagi betul. Astagfirullah. Wis tuwek bawe arep bongkok urung isya. Astagfirullah. Itu sebab kita sentiasa bertalaki. Itu sebab sahabat kita orang lelaki ini saya tak tahu dah, saya pun malu. Sebab muslimah dah banyak programnya, sehingga yang kedua ni dikejar apa? Syafaat Rasulullah. Acek jemaah adanya selawatan. Ada tak mak? Selawat ada. Hari Jumat ada selawat tafrijiyah. Mencari syafaat. Selain nak mencari rahmat Allah, pertamanya adalah zikrullah. Sudah kita jadi ahli zikir yang pertama tuh. Yang kedua sholawatan, ketiga barulah perbaiki ibadahnya ini. Apa? Sholat. Kenapa sholat didulukan? Ya sekali galanya loh. Kok kita kok lebih kurang? Kenapa? Sehingga Rasulullah beritahu rapat dan luruskan shaf ketika sholat. Kita tak juga. Bagaimana rapat? Nih, bertemu. Nih, dengan sahabat temu. Kalau tak bertemu, iblis pak sebelahnya. Ini Rasulullah yang bagi tahu kok. Suruh rapat dan lurus. Ada tak? Imam cakap ke tak nih? Nah, cakap tapi kenapa tak nak ikut imam? Tapi nak bermakmum, yuk kono rapenter gue jenenge. Rapat, iki siku nih kita iki siku. Imam Syafi'i, nak Imam Malik lain gue. Ini Syafi'i iki siku karo siku cetuk. Nah ngono, ora cetuk urung. Tapi aja nak salat, ah ngono. Ah wis cetuk iki Ustaz. Ora ngono kiam ki ora ngono. Belajar ilmu kuwi. Oke sahabat, saya semula beradablah dengan Allah ketika mana masuk ke masjid ini atau rumah Allah. Pertamanya bagi salam, selawat. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad 3 kali lah. Kenapa? Rasulullah bagi tahu pertama untuk Allah, kedua untukku, ketiga untukmu. 3 kali. Maksudnya lengkapkan. Lepas itu minta dengan Allah. Ya Allah, aku nak masuk surga. Kerana masuk ke rumah Allah ini memasuki surga. Kenapa? Doanya macam mana? Mohon pada Allah, ya Allah tunjukkan aku pintu-pintu surga. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Rahmat, tengok nak masuk surga yang pertama tadi rahmatik. Apa maksud rahmatik? Masuk surga otomatik. Gitu loh. Rahmatik. Tapi dah nampak pintu, tapi tidak dibuka pintunya. Dah kenapa? Macam mana buka pintu surga? Dah kita ngaji dah banyak kali nih. Pintu surga apa? Nak buka caranya? Yang Allah tulis kat pintu tulis. Apa bunyinya? La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Ulama tasawuf ngajarin kita, ketika mana masuk rumah Allah, masuklah surga. Allahumma ftah li abwaba rahmatik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah, terbuka dia, otomatis. Baru kita masuk, baru nyaman. Kalau sholat berjamaah tak sibuk nak lari. Ini lepas salam lagi, Allah tak pandang, orang yang itu Allah tak pandang, sehingga Rasulullah katakan itu setan. Itu setan, Pak. Hadis dari Imam Bukhari, Muslim, barang siapa yang tidak menghormati imamnya ketika selesai sholat, apa yang disebut oleh Bang Rasulullah, itulah setan. Setelah Sayyidina Ali diarahkan untuk, engkau nak tengok setan tak Ali, nak lepas sholat aku haskan kau saja, kau terus duduk kat sini di pintu Masjid Nabawi. Rasulullah sholatnya, Sayyidina Ali terus duduk kat pintu, tunggu mana setannya. Maka dilihat ramai sahabat yang keluar. Di Rasulullah nanya pada Sayyidina Ali, ya Ali, kau dah nampak setan? Belum nampak lagi sahabat. Yang kau nampak siapa? Tadi ramai sahabat-sahabat keluar. Ketika bila kamu tengah berzikir ya Rasulullah. Lah itulah setan. La ilaha illallah. Tapi masih lagi tidak percaya pada Rasulullah. Ini yang pelik, jadinya pelik. Kenapa? Ya kita buat juga. Kenapa? Kok ora sabar dulu. Omongnya arahnya dari Allah. Jadi rupanya Allah tidak melayani kita rupanya. Macam mana? Kau ngajar lebu. Nah, kalau banyak kepentingan kita ini dunia. Wes Pak, mudah-mudahan mendapat manfaat, ampun maaf. Jadi hari ini saya mohon kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Saya sekarang ini udah mulai ini bulan Recep. Ya, saya dan istri saya sekarang ini mencari dana ya untuk apa? Saya kerja lain tak ada ya, ngomong aja. Jadi seperti tahun lepas, saya membawa produk makanan surga dan harganya yang mahal juga. Apa makanan surga itu nanti selepas sholat ya di luar sana kemana. Di sini saya cuma iklan aja, jangan ada jual beli, jangan. Bantu saya dalam saya nakkan jamaah yang ada dengan saya nak nak sama-sama kita belajar ilmu mati. Belajar ilmu apa Pak? Yusabbitullahu alladzina amanu bi qauli sabit. Nah, itu yang kita belajar. Qauli sabit, perkataan benar, perkataan kukuh, perkataan penghapus dosa, adanya nafi muafi, isbat musabit dalam dirinya, pada diri lataifnya, qalbi, ruh, khofi asiri, khofi ahfa, nafsi, dan kholab jami'ul badan, supaya bersih ketika mana kita bertemu Allah nanti. Sucikanlah, karena Allah telah firmankan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbi wal mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah, pahamilah, siapa yang belajar ilmu la ilaha illallah, penghapus segala dosa untuk semua orang lelaki dan perempuan. Jadi kenapa? Karena belajar ilmu mati supaya bersih, dihapuskan dosanya. Apa ilmu itu? La ilaha illallah. Di mana letaknya itu? Itu ngaji payah Pak. Karena ada dalam diri kita nih, kena muraqabah. Kita wajar bermuraqabah. Bersihkan diri daripada pertamanya takhalli, tahalli, tajali. To be continue. Jadi saya membawa produknya kurma atau tamar ajwa. Ajwa ini berada di Madinah, sama tahun lepas. Cuma ini beratnya lebih sedikit. Tahun lepas beratnya 250, sekarangnya 350, harganya sama. Kaliku kan harganya 40 ringgit. Tetapi tetap harganya, ya Ustazah ada menginfaknya sedikit. Jadi harganya 20 ringgit juga. Sekilo 120, dan bulan Sya'ban sekilo 300 ringgit. Udah tengok mapnya dah, memeningkan nantinya.
Jadi kita tetap juga untuk menyumbangkan. Ini makanan surga. Khasiatnya nanti saya bicarakan. Orang yang saya kencing manis, gout, darah tinggi. Rasulullah beritahu ajwa penawar segala penyakit. Cara makannya ada, doanya pun ada. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatalu mujrimina bi rahmatika ya rahman. Dia mujrimin surah Hud ayat berapa saya tak ingat. Ya. Nah, maka semuanya akan menjadi sempurna. Itu Allah ya, yang firmankan kok. Nah, jadi bantu saya ada membawanya 20 unit. Harganya 20, saya serahkan kepada Junnah. Nanti esok, ini sebab ustazah produk, serahkan pada ketuanya lah, muslimah. Sama ada Kak Mimah atau Kak Gintan, itu saja. Saya jadi manajer operasi kok, menjalankan tugas saja. Akhirnya, ayo kita berzikir kalimah La ilaha, selalu kita baca istighfar kan? Ini kita baca kalimah. Lepas ini Pak, tahun 2026, kalau boleh, semua sahabat pelajari ilmu nih. Ilmu mati Pak. Rasulullah tegas nih, belajar. Tapi kita kok nggak belajar, peliknya. Ayo kita baca, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashhadu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabika Muhammad nabiyyi rahmah ya sayyidi Rasulullah inna tawassalu bika ila rabbi. Allahumma fas'afihu fil qada'i li kulli hajat wa ufawidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibadah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya Allah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz al khabar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna fi syahr ramadan waghfir lana dhunubana ya Allah.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi syahr Ramadan wa hasim maqasidana ya Rahman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi syahr Ramadan wa yassir lana umurana ya Rahim ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'ana marhuma tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahuma fina wa la ma'ana wa la ba'da syaqiyya wa la mahruma wala matruda wa hablana musiana li muhsinina maqsirana li amadina kullabi wa zahikal karim ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lihada astaghfirullah ladzim wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.